ಹಾಯ್ ಅಂದಳ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಂದಳ. ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡ ಇದೆಯೋ ಮಾತಾಡು ಮಾತಾಡು ಮಾತಾಡ ನಾಚಿಕೆ ಮಾತಾಡು ಮಾತಾಡ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಂ ಮಾತಾಡ ಮಾತಾಡ. ಹಾಂ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಕೇಳಿ? ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಕೇಳ? ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲ ಚಹಾ ತಿಂಡಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳ? ಎಲ್ಲ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ ಮಾತು ಮಾತಾಡ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ವೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಜಯ ಜಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಜಯ ಜಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ ಗೋವಿಂದಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿನ ದೈವ ನೀನು ಕರುಣಾಸಾಗರ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಜಯ ಜಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಜಯ ಜಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ವಿನಾಯಕಾಯ ಧನರಾಜ ಗೌರೀಪುತ್ರ ಮನಾಧಿಪ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ಕಾಪಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶಿ ತುಳಸಿ ದಳದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ನೈವೇದ್ಯ ನೀಡಿ ಮಂಗಳ ಗೀತೆ ಹಾಡುತ್ತಲೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಬೇಡಿದೇವೆ ಜಯ ಜಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಜಯ ಜಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. सत्य प्रजापते नमः सत्य विक्रमाय नमः सत्य बोधाय नमः सत्याधीशाय नमः सत्य प्रदभे नमः सत्य भोक्त्रे नमः सत्य शुद्धये नमः सत्य संगराय नमः सत्य स्वर्गाय नमः सत्य निष्पाय नमः सत्य वेदाय नमः सत्य वेद्याय नमः सत्य विद्याय नमः आग्रय सर्वदेवानां सर्वदेवानां लक्ष्म्या प्रभा सर्वमहातेज दीपोऽयं दर्शितान् धूमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಕಥೆಯ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುವುದಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಿಸಿದವರಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯುವುದಯ್ಯ. ಜಯ ಜಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಜಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ. महानैवेद्य निवेदयामि नैवेद्यं समर्पयामि ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಗಿ विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनायकाय या कुन्देन्दुशारहारधवतान् या शुभ्रवस्त्रानुदान् या वीणावदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासनान् या ब्रह्मा दुशङ्करप्रभृतिदेवी सदा निदान् सा मामुपातु सरस्वती भगवती गजाज्ञातः अस्मेरस्य परिग्रहः समनगोतु पुनर्सुरस्मान्
पौत्रश्चन्द्रभीष्मकृतपुरो तेजस्विनयासनः ब्रह्माण्डं परमन्दिरं सुरगणायस्य प्रभवदेवकाः तत्रैवाप्यकुटुम्बपालनपर कुर्याभिर्मङ्गलं मान्धाता नमतो मरीतरो राजाकरयः श्रीमान् धर्मसुतो जगतो रामो याचरतुः हित्वा पुत्रभीषणश्वरदत्तोत्तानकारो कृतः इत्याख्यायभूतकासरं कुर्वन्तु मङ्गलं मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं मधुसूदन मङ्गलं देवकी पुत्रो मङ्गलं दुर्लभ्य अस्तिनुक्तिं मत्तधर्मभूतोपचारकं देव्यास्तवचं गुणं दक्षिणोत्तमामे प्रपन्नं तैलवतेजि धीयं ब्रह्मचारि तृतीयं चन्द्रखण्डे कूष्माण्डे चतुर्थं पञ्चमं स्कन्दमादिष्कन्दाध्यायिक सप्तमं कालरात्रि च महागौरी च नवमं देवदूती च नवदुर्गात्रिकेतिताः उक्तानेताय नामानि स्मरणे स्वातन इदं भक्तिमदे नाभक्ताय कदाचन नास्तिकाय च दुष्टाय नरभक्ताय अदान्ये अग्निना दक्ष्यमानस्तु शत्रुमध्ये कतोर्णे सुषमे दुर्गमे देयाभयान्तारङ्गदाः अते शान्ताय दैक्यञ्च सुखं रणसङ्कटे नापरं देशकृत्यानि शोकदुःखभयनिः ऐतुभक्त्याकानूनं प्रेतां सिद्धिकृताय दे तेजोमुक्ताचामुण्डावाराहि विचारण ऐन्द्रे कुमारूढां लक्ष्मी रुढासन माये पुरीविचारूढां कुमारी सुखिमान ब्राह्मीयं कुमारूढां तथा वणकुलित नानागणरूपाच नानारत्नकटोभिर मोक्षकेतुर्भेदिव्या रत्नपुरकुण्डलीः इन्द्रनीलै महानीलै पद्मरागैर्द्रोभिजान् दर्शन्ते रथमारूढा दैवोत्माकुलाः शङ्खं शक्तिमला शक्तिमनस्यं केटकं तोमरं देव वरवै कोटपञ्चुरात्मनि केटकं तोमरं देव पुरुषं वासमेव जान् कुन्तायुधञ्जवञ्जञ्ज शाङ्करमायुधमतनु दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाभयाय जान् धारेण धारीजं देवानाश्रिताय महाबले महोत्साये महाभयविनाशिनि रामदेव्यश्रेष्ठे शत्रूणां भयवर्धिनि लक्ष्मीदुर्गाभ्यो नमः मङ्गलनीराजनं दर्शयामि रक्षां धारयामि मंत्रपुष्पं धरिष्ये मंत्रपुष्पं धरिष्ये दुःखशोकाय शमनं धनधान्यं सौभाग्यसन्ततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं यस्मिन् तस्मिन् दिने मत्तो भक्तिश्रद्धात्मनिधान सत्यनारायणं देवमुन्देहं कामसम्प्रभुं लीलया तस्मै नमो नमः शान्ताय सायुधाय सुवाहनाय सपरिवाराय सर्वालङ्कारभूषिताय श्रीमत् सत्यनारायण स्वामी मूर्तिताभ्यो नमः मंत्रीः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थयामि नमस्करोमि ಹಾಗೆ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನವರೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ರತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಾಲಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೂವು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತಿರುಪತಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅಲಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅಲಂಕಾರವೇ ಪ್ರಿಯ ಹೌದು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟುಂಟು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟುಂಟು ನಮಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೂಡ ಹೂವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಭಕ್ತಿ ರೇವ ಗರಿಯಸಿ ಭಗವಂತ ಕೇಳುವುದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೂವನ್ನು ಹಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಭಗವಂತ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಕೇಳುವುದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ರೇವ ಗರಿಯಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮದುವೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಸರಿಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ ಸಹ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಖ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗದ, ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಭಯಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ದೂರೀಕರಿಸಿ ಮಂಗಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವ್ರತವನ್ನು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದೇ ಜೀವನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಕಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಸುಖ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಸುಖ ಇದ್ರೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅತಿಯಾದಂತಹ ಸುಖ ಇದ್ರೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಅನ್ನುವಂಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೆಳಗಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಾದ ಕೂಡಲೇ ಗಲಾಟೆ ಗೌಜಿ ಶುರುವಾಗಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಆಚೆ ಮನೆಗೆ ಎದ್ರೆ ಮಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಗೌಜಿ ಮಾಡಿ ಶುರು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೋದು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ತೊಲೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿಂದ ಬಂದಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು, ತಾಪತ್ರಗಳು, ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಆತಂಕಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗುಣಮುಖ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದಂಥ ಸುಖ ಇದ್ರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಮರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮಣಿಪಾಲ ಏಸಿ ರೂಮಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಸಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು. ಆದರೆ ಇದ್ದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಿದ್ರೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಸತ್ನಾಕಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ರು, 10 ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, 10 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು KG ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅದು ತುಟಿ ಸಿಹಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಸಿಹಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಹೇಳುವುದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ಹತ್ರ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ನೀವೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ನೀವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಕೇಳಬೇಕಂತ. ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಕೇಳೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಡಿ ದೇವರೇ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ. ಬೇರೆ ಏನು ಹಣ ಬೇಕು ಓದ್ಬೇಕು ಇವತ್ತಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಸಲ ಹಳೆಯವರು ಕೇಳೋದೇ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಖ ಜಾತಿಯವರೇ ಇತ್ತ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಮ್ ಕಾತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇಜಾರಾಯ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಾಗ ಹಳೆಯವರು ಒಂದು ಕಾಂತಿಲ್ಲ, ಈಗ ಹಳೆಯವರು ಕಾಮ್ಸನ್ ಮಾಡ್ರಿ ರೀಲ್ಸ್ ಕಾಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಟ್ರೆ ನೀವು ಕಾಂತಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂಗೆ ನಾವು ಕಾಣತ್ತೆ. ನೀವು 10 ಸಲ 3 ಸಲ ಆಯ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ರೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಳಿಸ್ತಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡುದೇ ನಾವು, ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತೆ 3 ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಡುದಾಯಿತು. 5 ಗಂಟೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಪದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಮ್ಕು ಮೊಬೈಲ್ ರೀಲ್ಸ್ ಕಾಮ್ಕು ಕುಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನು ಪಟ್ಟಿ ಕಾಮ್ಕು ಕುಡಿಸೋದಿರ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಚಿತ್ತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವುದು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅವಾಗ ಸಿಗುವಂಥ ಹಿಂದಿನವರೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥ ಸುಲಭವಾದಂಥ ಪೂಜೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಂತೇಳಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಯಿಯೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ ಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಕಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಕಲ್ಸಿನ ಪುಡಿ ಮಾವಿನ ಪುಡಿ ಮನೆಗೆ ಇತ್ತು, ಗೋಮೂತ್ರ ಗೊಮ್ಮೆ ಮನೆಗೆ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹದ್ದೇ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೂವು ಸಮೇತ ಹಿಂದಿನವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಂಗಡಿ ತತ್ತಂತಿಲ್ಲ. ಮುತ್ಮಲ್ಗೆ ಹೋಗು, ಪಾರಿಜಾತ ಹೋಗು, ಬಾಗಾಡು ಹೋಗು, ಸುರ್ಗಿ ಹೋಗು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಇದೆಲ್ಲ ಈಟ್ರೇಟ ಪಡ್ತಾ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಎಲ್ಲವನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮದುವೆಗೆ ರೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಾಸಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಮನೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ಕ ಬನ್ನಿ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹೂ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ಶಿರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಮತ್ತು ಅದಾದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಸರು ತಲೆ ಬಿಚ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಈಗ ಬಿಚ್ಕೊಂಡ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳಿದಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಬಿಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಡೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೂವನ್ನು ಮುಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಸುಮಂಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸುಮಂಗಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸುಮಂಗಲಿ ಇರುವಂಥ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತನಾಥ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಮೇತ ಒಂದೇ ದೇವರಿಂದ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸುಮಂಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಣೆಗೆ ಮುಂದಿಟ್ಟುವರಿಬೇಕು, ತಲೆಗೆ ಶೀಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಡೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಕುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಗೆ ಯಮುನೆ ಸರಸ್ವತಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುವಂಥದ್ದು 3 ಎಣಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಂದಾಗ ಅಡಿಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಜಡೆ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ನೀವು ಜಡೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಎಳೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಡಿಯೇ ಗುಪ್ತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನದಿಯು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಗಂಗೆ ಯಮುನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸರಸ್ವತಿ ಅಡಿಯಿಂದೇ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಗೆ ಉಂಗುರವನ್ನು ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು, ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು, ಮಣ್ಣಿನ ಬಳೆ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು, ಕರಿಮಣಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಣ್ಣಿಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನವರೆಲ್ಲ ಹಣೆಗೆ ಉಂಡಿಡುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳೆಯವರೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಲಾಲ್ ಗಂಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಾಸ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹುಂಡನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹುಂಡಿ ಇಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡದೇ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರುವಂಥದ್ದೇ ಮುಖದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನೀನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಮುಖಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದೇ ಹೇಳಿ ಓ ಅಂದವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ನೋಡುವಂತಹದ್ದು ದೃಷ್ಟಿ ಗುರುಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸೋದಾದ್ರೂ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಚೆಂದ ಇತ್ತಂತಾರೆ, ಆ ಮುಖ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕಾಣದೇ ಅದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುವುದೇ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಮನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹುಂಡಿನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು.
ಹಾಗೆ ಕರಿಮಣಿಯು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕರಿಮಣಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಕರ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿರಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನ ಬಳೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಭಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೋಗಲಾಡ್ತದೆ ಎಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಾದಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಬರುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾಲಿ ಉಂಗುರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ನರ ನಾಡಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇನ್ನೂರೆಲ್ಲ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಟ್ಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಿಯೋ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅಲಂಕಾರವೇ ಪ್ರಿಯ, ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲ ಚಂದ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೀರೆ ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲ ಅಂತೂ ಇದು ಜೀವಮಾನ ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಡಿ. ಅದು ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟು ನಾಳೆಗೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಒಳಗೆ ಇಡೋದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆ ಸ್ವತ್ತೂ ಅದೇ ವಿಷಯವೇ. ಮತ್ತು ಪುನಃ ಸೀರೆ ಭಯದ ಆ ಐಕಿದೆ ತೌದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಲೈಟ್ ಬಂದಿತ್ತವರು ಒಂದು ಕಾಮ್ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಮುಗಿತು, ನಾಳೆ ಅಲಂಕಾರವಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ದೀಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೀಪದ ನಾವು ಪ್ರಜ್ವಲವಾಗಿ ಉಳಿತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲವಾಗಿ ಉಳಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರವು ಪ್ರಿಯ, ಅರ್ಚನೆಯೂ ಪ್ರಿಯ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಂಕುಮ ಅರ್ಚನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಗಣಪತಿಗೆ ಕಟ್ಲೆ ಕಡುಬು ವಿಶೇಷ, ಅನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ. ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಹಾಲು ಪರಮಾನ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ. ಹಾಗೆ ಸಪಾದ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ವಿಶೇಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಉಳಿದಿದೆ ಮರ ನಮ್ಮ ಸಪಾದ ಪಕ್ಷ ತಿಂದು ಸತ್ನಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಒಬ್ಬರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಬಣ್ಣ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಕಣದು ಎಂತ ಮರದ್ದು ಅದೊಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಫಳ ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಲು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಗೋಧಿ ರವೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಪಾದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುಃಖ ಶೋಕಾದಿ ಶಮನಂ, ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪ್ರವರ್ಧನಂ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂತತಿಕರಂ, ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯಕರಂ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವಾಗ ಸುಖ ಮತ್ತೆ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅತಿಯಾದ ಸುಖ ಇದ್ರೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅತಿಯಾದ ದುಃಖ ಇದ್ರೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮ್ಮಿಶ್ರವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಧನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂತತಿಕರಂ. ನಮಗೆ ತಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಯುಷ್ಯ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ತಲೆ ಪೂರ್ತಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಜೀವನವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಸಂತತಿಕರ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಹಾಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆಯ್ಲಿ ಮಗ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ಲಿ, ಎರಡು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಗ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿರ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದ ವಸ್ತು ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ದಂತಹ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚ್ಯುತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಾರದಿದ್ದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀನು ಕೊಡು ಮಗ ಅಂತ ದೇವರ ಹಿಂದಿನೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಿಂದಿನವ್ರು ಕೇಳುವುದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೈಕಾಲಿ ಒಂದು ಸುಖ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಕೈಕಾಲಿ ಸುಖ ಇದ್ರೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ನಡೆದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತು ಬರ್ತದೆ, ಸಂಪತ್ತು ಬಂತಡೆ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿರ್ತಾನಂತೆ. ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂತತಿಕರ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯಕರಂ. ಹೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಒಳಗಡೆ ಗಣವ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಗಣಪತಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಆದಿತ್ಯ ನವಗ್ರಹ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಚಾರ ಅಂತ ಗ್ರಹ ಆದಿತ್ಯ ನವಗ್ರಹ ದೇವತೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಾಗ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮ, ಚಂದ್ರಾಯ ನಮ, ಅಂಗಾರಕಾಯ ನಮ, ಬುಧಾಯ ನಮ, ಗುರುವೇ ನಮ, ಶುಕ್ರವೇ ನಮ, ಶುಕ್ರಾಯ ನಮ, ಶನೇಶ್ವರಾಯ ನಮ, ರಾಹವೇ ನಮ, ಕೇತವೇ ನಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ 9 ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಾಯ ದಿಕ್ಪಾಲಕ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳು ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಹಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಸಂತುಷ್ಟಗೊಂಡು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವತ್ತು ಏನೇನು ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಉಂಟು, ಅವ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ನಾವು ಎಣಿಸಿದಂಥ ಆವತ್ತೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಸಂತುಷ್ಟಗೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಗ್ರಹಚಾರ ಬರುವಂತಹ ವಿಪತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳುವಂತೆ, ನಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಗಮಯ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಗೂಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಷರನ ಹಾಕಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಾರತಿ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಯಾರಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಟಬೇಡಿ. ಜಯ ಜಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ
ಜಯ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ. ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿನ ದೈವ ನೀನು, ಕರುಣಾಸಾಗರ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು. ಜಯ ಜಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಜಯ ಜಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ಮಾವಿನ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಹೂವಿನ ಹಾರವ ತಂದಿದ್ದೇವೆ, ಕಲಶವಿಟ್ಟು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ತುಳಸಿ ದಳದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ, ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ನೈವೇದ್ಯ ನೀಡಿ, ಮಂಗಳ ಗೀತೆ ಹಾಡುತ್ತಲೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಬೇಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಯ ಜಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಜಯ ಜಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ. ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸುವಾತ, ಧರ್ಮದ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವಾತ, ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೆಯುವಾತ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡುವಾತ. ನಿನ್ನ ಕಥೆಯ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುವುದಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಿಸಿದವರಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯುವುದಯ್ಯ. ಜಯ ಜಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಜಯ ಜಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಗರ ಹರಿದಿದೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಗರ ಹರಿದಿದೆ. ವೇದ ಮಂತ್ರದ ನಾದದೊಳಗೆ ದಿವ್ಯ ಕೃಪೆಯು ತುಂಬಿದೆ. ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದ ಶಿರ್ನಿಯ ಸಿಹಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ನೆನಪಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಲಿಡಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತ ನಾರಾಯಣ, ಭಕ್ತರ ಮನದ ನಿವಾಸಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ ನೆರಳಿದಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸುಂದರವೇ. ಜಯ ಜಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಜಯ ಜಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನಮ್ಮ ಬಲ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ಮಂಗಳ ಮಂಗಳ ಪೂಜೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ தலைவர் தலைவர்
ದೊಡ್ಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಇದೆ. ಜಯ ಜಯ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಕೊ. ಹೂಗ ಒಂದು ಕಿವಿ ಕೊಳ್ಳತ್ತ ಆಯ್ಕೋ. ಈಗ ಸನೋರ್ದ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಣಿ ಹಾಂ ಯಾವ ಹಾಂ ಅದು ನೀರು ಅಲ್ದಾಗ ಅಲ್ಕ ಕುಡಿದು ಚಂದ ಅಲ್ಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಣೆ. ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ರ, ನೀವು ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕ. ಯಾಕೆ ಕಣಿಗೊಂಡು ಹ್ಞೂ ನೀ ಯಾರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ?